दर्शकों फिर दोबारा ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है प्रोग्राम सचो सच ਵਿੱਚ जी। डॉक्टर साहब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰ ਮੇਗਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब जी आप जानते ही हो कि 1970 ਵਿੱਚ एक फिल्म ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ कि कलयुग विच ऐसा भी वक्त आ सकता है जो कि गीतकार ने इस तरह बयान किया है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। डॉक्टर साहब जी इस गीतकार ने इस गीत विच बहुत सारी सच्चाई बयान की है जो अज सानू साफ साफ नजर आ रही है। असी इस सूझवान गीतकार का धन्यवाद करते हाँ जिन्हां ने इस सच्चाई नू बयान किया है। डॉक्टर साहब जी मैनू ये गीत सुन के मेरे मन विच कुछ ख्याल आए ने कि होर की कह गए होणगे श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी सिया से कह गए हैं कि 2014 विच ऐसा मोदी आएगा जो लोकां नू काले धन दा लालच दे के फिर सत्ता विच आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जिस विच ऐसा जब्बलबाज मोदी आएगा लोकां नू जुमले सुना के वो आप ही जुमला बन जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा जिस विच ऐसा करप्ट मोदी आएगा भारत दे मास्टर अते फौजी तरसणगे एक एक पैसे अते मोदी विदेशों विच जाके काला धन वंड के आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग विच ऐसा गरीबां दा खून चूसन वाला मोदी आएगा कि भारत दे 60% लोकी किसान गरीब मजदूर भुखे मरनगे अते आत्म हत्या करनगे अते मोदी अरबां रुपए खर्च करके विदेशों विच घुम्मन जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल आएगा, आम आदमी पार्टी दा रोला पाएगा ते सत्ता विच आएगा। पहला आटो विच बैठेगा फिर BMW विच अते फिर एक ही साल विच आम आदमी VIP खास आदमी बन जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जिस विच ऐसा विगड़िया होया ब्राह्मणवाद आएगा। ब्राह्मण हिंदू ने बाकी हिंदुआं नू गाय दा रक्षक बना के ब्राह्मण आप गाय दा भक्षक बन जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जिस विच RSS ब्राह्मणवाद आतंकी ग्रुप अपनी ही नफरत दी अग विच भस्म करन दे चक्कर विच आप ही भस्म हो जाएगा। साडे लई कलयुग कोई मायने नहीं रखदा। जे असी गुरु साहब तों टुटे हाँ तां साडे लई कलयुग है अते जेकर असी गुरु साहब जी दे लड़ लग के जिंदगी जी रहे हाँ तां साडे लई हमेशा ही सतयुग है। जिवें डॉक्टर साहब जी जी रहे ने सतयुग विच गुरु साहब जी दे प्यार विच। खालिस्तान जिंदाबाद। जी डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहनत नाल लिखते हैं, इन्नियां लिखत होंदियां फिर मैनू लगता भी हुण एक जरूर पिक की जाए और इसका असीं जिक्र भी किया सी। हर चीज़ का एक कहण का अंदाज हुंदा और ये वाकई बड़ा पॉपुलर सी कि भी और उन्होंने बड़े धुनां दे विच गाया जाता है कि रामचंद्र कह गए सिया से। एक कल्पना हुंदी है पर तुसीं देखदे हो कि तुहानूं लग रहा हुंदा भी जमाना की चल रहा है पर जदों ये लाइनां कहीआं गईआं सी उदों ये लगदा ही नहीं सी कि कलयुग की हुंदा होएगा। लेकिन कलयुग तो बेईमानी का नाम है, विछोड़े का नाम है। जिवें उन्होंने बिल्कुल ठीक गुरमत एंड दे विच उन्होंने गुरमत विचार दिता है जिन्हों असी पढ़ते हैं जदों असी शब्द हज़ारे च ये गुरु अर्जन साहब का पढ़ते हैं कि एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता, हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता, मोहे रैण न विहावै नींद न आवे, विण देखे गुर दरबारे जियो, हों घोली जियो घोल कमाई ते सच्चे गुर दरबारे जियो। कि जे तू एक घड़ी ना मिले तो कलयुग वापर जाता है। हुण कलयुग विछोड़े का नाम है। हुण ये तो अध्यात्म की दुनिया है पर ये जो कुछ अज चल रहा है मोदी के राज दे विच जिन्हों उन्होंने काला तन जुमलेबाजी फौजियां दा और किसानां दा बुरा हाल और गरीबां दा खून चूसना अरबां रुपए बाहरले दौरियां ते और नाल दी नाल उन्होंने नाल आम आदमी पार्टी को भी रगड़ दिता है भी आटो तो शुरू होया फिर BMW ते आ गया आम आदमी हुण VIP बन गया। बिल्कुल ठीक है और एंड जो उन्होंने कहा भी ये अपनी नफरत च ही भस्म हो जाएंगे। सो मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया
ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੀਬਰਤਾ, ਇੱਕ ਵੇਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਮਰਨੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਮਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਬੀਚਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰਤ ਜੁਗ ਭਇਆ, ਫਿਰਾ ਨਾ ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ, ਕਰ ਕਾ ਮਨ ਕਾ ਡਾਰ ਕੇ, ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ। ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ, ਕੌੜਾ, ਖੱਟਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁਗ ਆਦ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਦ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੰਫਰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਿਸਰਾਮ, ਚੈਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਵਾਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੱਗ ਹਸਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਖਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜੁਲਾ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।